11/3/2011 विवरणी कंटेंट इनरिचमेंट ट्रेनिंग प्रथम अधिवेशन आरंभ पूर्व विद्यादाता श्री गणेश पूजा वंदना करा उक्त तालीम आवश्यकता कौन अच्छी कहीं तालीम नेवा कथा सब आलोचना है। आम ब्लॉक अतिरिक्त गोष्ठी शिक्षा अधिकारी तथा बीआरसीसी श्रीयुक्त लवण कुमार नायक महोदय बहुत सुंदर भाषण देले। विभिन्न पर्यायर उपस्थित शिक्षा नहीं शिक्षा विभाग उच्च अधिकारी मैंने आवश्यकता उपलब्धि करती बहु स्तर में आमको तालीम आवश्यकता अच्छी लक्ष्य रखिक तालीम ग्रहण कर जाए। शिक्षा भाग करवा शिक्षक काम हो शिक्षक बुझी आम प्राथमिक शिक्षक केते शिक्षक आम कौन सब विद्या जड़े प्रस्तुत आम मैंने तेणु आम मान गुरुजी कहवा गुरुजी अर्थ है सब विद्यालय हाई स्कूल को जब आप साइंस के प्रभाव समय सहित ताल मिले दिन दिन पिला बहुत मानसिक स्तर बहुत नबल होती से मानसिक स्तर हिसाब से आम ट्रेनिंग जब नवानी कि कौन कौशल से शिक्षा करवानी ताले पिला केते भी शिक्षा दाने साटिस्फैक्शन देवे अनुभव करें ना तेणु एवं आम वीडियो सार कहते अमिताभ बच्चन को गोटे आलोचना है। आम ब्लॉक अतिरिक्त गोष्ठी शिक्षा अधिकारी तथा बीआरसीसी श्रीयुक्त लवण कुमार नायक महोदय बहुत सुंदर भाषण देले। वर्तमान परिस्थिति सहित खाप खुआई चलने तालीम आवश्यक अच्छी। वर्तमान टेक्निकल ट्रेनिंग मेथड ग्रहण करने पड़ो। भाषण बहुत लंबा होता है तेणु सब लिखी हम ना तेणु क्षमा चाहूँगी। यापर कंटेंट इनरिचमेंट ट्रेनिंग प्रथम अधिवेशन को आगे ने आरपी विरूपाक्ष दीप मुझे जाना केते जण आगे जानी थिबे आर केते जण आगे जाना जण आगे जानी थिबे सब नेता के किछ पर सही कर दिमा या मुई भी बहुत बड़ा जिनिस से की आशा और विश्वास अपन मते सिखाबे। ठीक है सर हम सकारात्मक कार्य करमा तो समस्ते दया करी मैडम मान की अनुरोध सार मान की अनुरोध एक्सेप्ट करबे मुझे करूछा। ठीक है करमा।
গড়ি গড়ি যায় রে চুড়ি 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 উড়ি উড়ি যায় রে গুড়ি উড়ি উড়ি যায় রে গড়ি উড়ি উড়ি যায় রে গুড়ি উড়ি উড়ি যায় রে গড়ি আসলে খাই ভুবজা মুড়ি আসলে খায় ভুবজা মুড়ি আসলে খাই ভুবজা মুড়ি আসলে খায় ভুবজা মুড়ি দেখো 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 রে গুড়ি দেখো 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 রে গড়ি দেখো 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 রে গুড়ি দেখো 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 রে গড়ি হাতরে ধরেছি কমকুলি বাড়ি হাতরে ধরেছি বঙ্কুলি বাড়ি হাতরে ধরেছি কমকুলি বাড়ি হাতরে ধরেছি বঙ্কুলি বাড়ি বাড়ি ধরি তোতে দেব কচাড়ি বাড়ি ধরে দেব কচাড়ি বাড়ি ধরি তোতে দেব কচাড়ি বাড়ি ধরে দেব কচাড়ি ধরি বরসা যাই পিছাড়ি ধরি বরসা যাইছি ছাড়ি ধরি বরসা যাই পিছাড়ি ধরি বরসা যাইছি ছাড়ি বাড়িতে ফলিছি মিঠা কাকুড়ি বাড়িরে পড়িছি পিঠা কাকুড়ি বাড়িতে ফলিছি মিঠা কাকুড়ি বাড়িরে পড়িছি পিঠা কাকুড়ি বসিবা খাই কি ধাড়ি কি ধাড়ি বসিবা খাই কি ধাড়ি কি ধাড়ি। ওকে ঠিক আছে বল বলি লাগি তোমার নমস্কার কালকে পুরা মজা করবা আজ দিখাও আমরা ଏହାପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନରିଚମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନକୁ ଆଗେଇ ନେଲେ ଆରପି ବିରୁପାକ୍ଷ ଦୀପ ସେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲେ ତାହା ହେଲା ଡିକୋଡିଂ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଉତ୍ତର ଆସିଥିଲା ତାପରେ ଆରପି ବୁଝାଇ ଦେଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବାକୁ ଡିକୋଡିଂ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଣାଳୀ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମରେ ଧ୍ୱନି ସଚେତନ କରିବା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନାଇବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ମଝିରେ ଡ ଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନିବା ଯଥା ଶଗଡ଼ ଡଗର ଡାଲ ଡାଲମା ଡର ଆଦି। ତାପରେ ଡ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରେ ଡ ତିଆରି କରିବ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଲିରେ ଡ ତିଆରି କରିବ ବିଭିନ୍ନ ବାଡ଼ିରେ ଡ ତିଆରି କରିବ ଶେଷରେ ଆମେ ତାକୁ ଡ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବା। ଏହାପରେ ଆରପି ଶ୍ରୀ ଦୀପ ଚାରୋଟି ଦଳକୁ ଚାରୋଟି ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଚିତ୍ରର ନାଁ କହିବେ ଯେପରି ଗୁଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲେ ଗୁଡ଼ିର ନାଁ କହିବେ ଯେପରି ବାଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲେ ବାଡ଼ିର ନାଁ କହିବେ। ଏହାପରେ ଡ ଓ ଢ ଅକ୍ଷର ଲାଗିଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଆମ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲୁ ଯଥା ଡଗର ଭ୍ରମଣା ଡାଲି ଡାଲମା ଡୋର ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାପରେ ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଡ ଢ ଗ ଘ କ ଖ ଚ ଟ ମ ଏହି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଥିଲା। ପ୍ରତି ଦଳକୁ ଏହି ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ଏବଂ ଏହି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଉତ୍ତରରେ ଢଗ ମୋଡ଼ କଡ଼ କଡ଼ ମୋଡ଼ ମୋଡ଼ ଚଡ଼ ଚଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦଳକୁ ପଚରାଗଲା। ଶେଷରେ ଉତ୍ତରରେ ଆସିଥିଲା 50ଟି। ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିରେ 8ଟି ଅଛି ଯଥା ଅ ଆ ଇ ଉ ଏ ଐ ଓ ଆଉ ଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ 41ଟି ଅଛି। ଧ୍ୱନି ଅଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ତାହା 5 ପ୍ରକାର ଅଛି କ ଖ ଗ ଘ ଙ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ୍ୟ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଥ ଦ ଧ ନ ଦନ୍ତନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ କ ଗ ଘ ମ ପୃଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ ମୋଟ 25ଟି ଅକ୍ଷର। ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା ଅନ୍ତସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏହା 6ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏହା 4ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି ଯଥା ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ଦନ୍ତସ ଅଯୋଗବାହୀ ଏହା 3ଟି ଯଥା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଂଶା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ। ପୁଣି ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅନେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଛି ସମ ନାହିଁ କହିହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ମାତ୍ରା ଏବଂ କଲା ହେଉଛି 9ଟି ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ଅକ୍ଷର ରୂପକୁ ଆମେ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ଼ରେ ଆମେ ଅ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିକୋଡିଂରେ ଧ୍ୱନି ଚିତ୍ର ଧ୍ୱନି ତାପରେ ଚିତ୍ର ତାପରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବୁ। ଭୋଜନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭୋଜନ ଶେଷ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନକୁ ଆରପି ତରୁଣ ସୁନାରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଲୋକ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଯିଏ ରହିବେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କର ଯଦି ମୁଁ ୟା ଯଦି ନା ଗୁରୁଟା ପାଖେ ଗତ ସମୟ ଉପଦେଶ ମୋତେ ଦେଇ ପାଖେ ଆଗମତି ବୋଲି ବିଜୟ କରି ପାଖେ କିନ୍ତୁ ରାଜା ରୂପେ ସେଥିପାଇଁ କାମରେ ପ୍ରଥମ କାମ ତାପରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦର ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାଜାଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଥର ଚାଲା ଅମିତା ଯେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାର କଲେ ଯେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାରାଣୀ ସେ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଣୀ ଆଉ ଜଣେ ସେନାପତି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ଅସଙ୍ଗତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ମିଳାଉଛି ସେମାନେ ଭିତରେ ଅସଙ୍ଗତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଟା ସେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବେ ତରୁଣ ସୁନାଲି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ ଏହାପରେ ଚାରିଟି ଚିତ୍ରକାର ଦେଇଥିଲେ ଏ ଭିଜିଟ୍ ଟୁ ଭିଲେଜ ମାର୍କେଟ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରୁ 2 ଜଣ ଉଠି ବଜାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏହାପରେ ଗାଁରେ ଦଶହରା କିପରି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସେଥିରୁ ଟପିକ୍ ଥିଲା ନୂଆଖାଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଏହାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ତରୁଣ ସୁନାଲି ଏକ କାହାଣୀ କହିଥିଲେ ଏହାପରେ ଆର୍.ପି. ଶ୍ରୀ ଦୀପ ମହୋଦୟ କହିଥିଲେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିବାକୁ ପଠନ କହନ୍ତି ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ଶବ୍ଦ ପଠନ ଲୋଗୋଗ୍ରାଫି ପଠନ ଯେପରି ଚିତ୍ର ତଳେ ଚିତ୍ର ନାଁ ଲିଖନ ବାକ୍ୟ ପଠନ ରମେଶକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବାରୁ ତା ବାପା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲେ ଏହା ଚିତ୍ର ସହ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହା କରିସାରିବା ପରେ ଶାନ୍ତ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 3:50 ତାଲିମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ମୋତେ ବିଦାୟ ନମସ୍କାର।